بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يهتدم قط طه مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيا ذا بما ختتني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاغفدها تكن آمنا من شر نار وسراك ومن محن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه وأهل الشريف والصحابة أجمعين وتابنا لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا
أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى وسلم وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف شيخنا وربي أرواحنا اهدي الدين بالكهر بخير وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Hadirin sekalian, kita masih menyambung bicarakan masalah kalimat la ilaha illallah, yaitu pada masalah hadis yang berikutnya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yahsyurul mu'adhdhinina yawmal qiyamati atwalan nasi a'naqan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah nanti akan mengumpulkan muadzin-muadzin. Ini muadzin orang yang di dunianya senang adzan. Adzan juga pakai ilmu, kan adzan masuk dalam hukum syariat. Jadi jangan asal bisa adzan doang. Per kalimat adzannya harus benar, tidak boleh salah. Mana yang tasydid, mana yang sukun, mana yang ha, mana yang ain, kan begitu. Tidak boleh sembarangan. Azan kan min jumlatis syariah, termasuk dari syariatnya Rasulullah SAW. Jadi setiap ibadah yang kita kerjakan itu nggak boleh kalau seandainya kita belum mengetahui ilmunya dikerjakan. Kenapa demikian? Setiap ibadah yang kita kerjakan harus pakai ilmu.
tanpa ilmu maka setiap ibadah kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adzan, kan adzan mesti pakai apa? Ilmunya ada. Sembarangan. Sebelum azan minimal kesunahan kita baca selawat doang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adzan terus dikumandangkan. Per kalimat-kalimat adzan dari mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar itu mesti benar itu, nggak boleh salah. Jangan asal kedengaran harus perhatiin. Ini bukan azan ini. Kenapa demikian? Karena makhraj yang dikeluarkannya tidak sesuai ketentuan syariat. Ini sih bukan azan. Kita bisa bilang begitu. Jangan azan. Ada orang baca Quran, kemudian kita udah tahu, kita udah belajar. Pas dia baca Quran, makhraj yang dia ucapkannya salah, atau panjang pendeknya salah, atau tajwidnya salah, kita bisa bilang ini orang sedang tidak membaca Al-Quran. Ini ulama yang bilang begitu. Kalau seandainya ada orang, kita menamakan Haidul Qaulil Mufid fil tajwid, itu ulama rahimahullah beliau mengatakan, kalau seandainya ada orang yang baca Al-Quran, kemudian kita dengar, kita lihat, kita dengar bacaan-bacaan Qurannya, makhrajnya tidak sesuai dengan ketentuan para ulama. Panjang pendeknya salah, tajwidnya salah, makhrajnya salah, kita bisa bilang itu orang sedang tidak membaca Al-Quran. Boleh bilang begitu, karena Al-Quran kan ibadah. Ibadah mesti pakai apa? Ilmu tidak boleh sembarangan. Makanya ini sering pesan, sering kita ingetin orang-orang yang azan itu setiap ibadah, artinya azan itu kan ibadah. Jangan sampai asal-asalan. Harus apa? Dasarnya ilmu. Yang pada akhirnya kalau emang nggak ngerti dengernya, itu nggak jadi masalah. Bagi orang yang nggak ngerti dengernya, jadi apa? Nggak jadi masalah. Tapi bagi orang yang sudah memahami, yang sudah mengerti, jadi masalah nggak tuh? Jadi masalah. Hal itu menjadi tidak sah adzan yang perlu dikumandangkan. Makanya demikian. Setiap ibadah yang kita kerjakan harus dasarnya apa? Dasarnya ilmu. Kalau bisa di sini juga muadzinnya jangan asal-asalan, bisa gitu. Jangan asal bisa apa? Bisa ada. Anak kecil juga bisa ada. Kalau bisa kan begitu. Dasarnya bisa kan dia, makhrajnya benar nggak, panjang pendeknya benar nggak. Anda suka dengerin, hati di sini, dengerin azan-azannya. Jadi kita udah ngerti udah paham, ini azannya salah gitu, nggak benar azan kayak begitu. Jadi nggak mesti bagus kayak Madinah, jauhan nanti ke Madinah lagi jauhan. Yang penting makhrajnya apa? Benar, panjang pendeknya benar, tasdidnya benar, seperti itu. Nah ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan muadzin nanti pada hari kiamat, lehernya paling panjang. Ya Allah, muadzin yang senantiasa senang mengumandangkan kalimat adzan, nanti pada hari kiamat lehernya apa? Paling panjang. Ente saksikan di padang mahsyar, kalau seandainya ada orang yang lehernya panjang, itu kita yakini ini orang yang suka apa? Yang suka ada di alam dunianya tuh, lehernya panjang. Ini sesungguhnya di antara para ulama ada yang menjelaskan demikian. Itu benar si muazzin lehernya panjang nanti pada mahsyar. Orang-orang lehernya biasa normal, ada orang yang lehernya Allah kasih apa? Panjang. Inilah orang-orang yang senantiasa melantunkan, mengumandangkan azan pada waktu hidup di alam dunia. Tapi ingat, azannya sesuai dengan ketentuan ilmu dari para ulama. Ingetin tuh, bukan azan yang apa? Asal-asalan, enggak. Azannya dasarnya ilmu. Kita wudu dasarnya apa? Ilmu. Sembahyang dasarnya apa? Ilmu. Semua ibadah dasarnya apa? Ilmu. Enggak bisa ibadah tanpa ilmu. Harus semua ibadah. Ini masjid, ini mushola. Setiap ibadah yang dikerjakan di sini harus dasarnya apa? Ilmu. Contoh, Anda berkali-kali dengar di sini. Kalau kita berjamaah, kemudian si imam sudah sampai pada kalimat surah Al-Fatihah sampai ayat yang terakhir, waladdallin. Anda bilang berkali-kali. Makanya kita mesti ngaji. Jangan sembahyang doang tapi nggak apa? Nggak ngaji. Kata orang-orang banyak kan sembahyang tapi nggak apa? Nggak ngaji.
Yang penting kan belajar ilmu agamanya, bukan yang wajib ente kerjain sementara ilmu ente nggak tahu. Mardut semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang baca Fatihah si imam sampai kalimat waladhdallin. Di sana ada kesunahan yang disebut dengan saktah. Apa namanya? Saktah itu diam sebentar, sekedar mengucapkan subhanallah. Jadi pas imam sampai pada kalimat waladhdallin, jangan langsung selonong menjawab kalimat apa? Amin. Nanti bertahun-tahun di sini Anda dengerin, ini saya makan ngaji balik. Maka tidak belajar, asal-asal doang berjamaah. Jadi pas imam waladhdallin, jangan dulu langsung bilang kalimat apa? Amin. Tunggu sebentar, sekedar ucapan subhanallah baru apa? Amin. Siapa yang mengajarkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan orang cuma berjamaahnya rajin, tapi kamu apa? Kamu belajar, kamu ngaji, begitu keadaannya. Ini berkali-kali, kalau pengen berjamaah silahkan, tapi dasarnya ilmu. Ingat, setiap ibadah kita harus dasarnya apa? Ilmu. Pasti imam sampai kalimat waladhdallin, diam sebentar, baru imam dengan makmum bersama-sama mengucapkan kalimat apa? Amin. Sekali bersunnah jangan ditinggalkan tuh. Ada berkali-kali juga bilang, dirinya kita itu dalam madhab kita adalah madhab Imam Syafi'i. Jangan sampai ente kira ente nggak penting, nggak ada kewajiban bermadhab. Jangan sampai demikian. Ulama yang sudah mengarahkan wajib hukumnya bagi setiap orang yang adalah orang awam. Kita aneh-aneh ente sama orang awam, nggak ngerti apa-apaan, wajib untuk memilih satu dari 4 madhab yang ada. Di Indonesia ini mayoritas adalah kebanyakan dari dulu madhabnya madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Kok harus? Iya, sejarah membuktikan. Kitabnya namanya Faidul Qadir, Syarah Al-Jami'us Shaghir. Siapa yang mengarang? Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Manawi rahimahullah. Beliau mencantumkan, menjelaskan bahwa di antara perawi hadis ini ente bukan macam-macam, bukan sembarangan orang, ulama sekaliber perawi hadis. Perawi hadis siapa yang pertama? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari yang kitabnya kitab Sahih Al-Bukhari, sedunia baca kitab beliau. Siapa yang kenal Al-Imam Al-Bukhari? Siapa orang yang nggak kenal siapa Al-Imam Al-Bukhari? Kenal semua orang, tahu kitab Sahih Al-Bukhari, yang mengarang pun orang semua tahu. Nah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah direkomendasikan oleh salah seorang ulama dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa beliau? Al-Imam Ibnu Ziyad rahimahullah. Dalam kitab beliau Talkhis Ghayatul Murad min Fatawa Ibnu Ziyad, kata beliau, "Fal-Bukhari ma'dudun minasy-Syafi'iyyati." Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah termasuk ulama dalam madhab Al-Imam Syafi'i. Imam Al-Bukhari aja ulama ahli hadis, beliau perawi hadis, masih bermadhab kepada madhab Al-Imam Syafi'i. Itu baru Imam Musolah aja belakang-belakang. Imam Musolah nggak mau ada madhabnya. Ente siapa? Dan Al-Bukhari sekali beliau ahli hadis, beliau masih apa? Bermadhab kepada madhab Al-Imam Syafi'i. Itu yang pertama, perawi hadis yang madhabnya madhab Al-Imam. Kenapa demikian? Yang kedua, yang menjelaskan siapa? Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Kitabnya apa? Al-Majmu'. Beliau menjelaskan di sana bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah belajar kepada Al-Imam Al-Humaid. Al-Imam Al-Humaid langsung belajar kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi Al-Imam Al-Bukhari mata rantai belajarnya ke Al-Imam Asy-Syafi'i hanya berapa tadi? 1 doang. Beliau belajar kepada Al-Imam Al-Humaid. Al-Imam Al-Humaid belajar kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Makanya Syekh Ibnu Ziyad rahimahullah kata beliau, "Fal-Bukhari ma'dudun minasy-Syafi'iyyah." Maka Imam Bukhari adalah beliau termasuk ulama dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Hampir perawi hadis semua. Imam Abu Dawud. Tadi yang pertama Imam Al-Bukhari, yang kedua Imam Abu Dawud. Beliau pun sama,
beliau ulama dalam madhab al-Imam Syafi'i. Yang ketiga al-Imam An-Nasa'i. Yang keempat al-Imam Ibnu Hibban. Kan kita sudah baca hadis riwayat al-Imam Abu Dawud. Jangan baca hadis riwayat Abu Dawud. Abu Dawud bapak lo ya, jangan baca apa? Abu Dawud pakai apa? Al-Imam Abu Dawud. Hadis riwayat al-Imam An-Nasa'i. Hadis riwayat al-Imam Ibnu Hibban. Yang pertama dari al-Imam Al-Bukhari, yang kedua al-Imam Abu Dawud, yang ketiga al-Imam An-Nasa'i, yang keempat al-Imam Ibnu Hibban, yang kelima al-Imam Al-Hakim. Beliau pun ulama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Yang keenam al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Mereka semua perawi-perawi hadis, ulama ahli hadis yang semuanya bermadhab kepada madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Nah kita kan bukan ulama, kita bukan apa? Kita bukan ulama, karena ini sama bukan ulama, kita orang awam. Lebih wajib lagi untuk bermadhab di antara satu dari 4 madhab yang ada. Nah Indonesia kebanyakan, khususnya Jakarta kebanyakan mayoritas bermadhab kepada madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi kita madhabnya madhab al-Imam Syafi'i. Tadi itu al-dhalim, jangan langsung ada amin, jeda sebentar, diam sebentar subhanallah, baru ucapkan kalimat apa? Amin. Yang kedua tadi iqamah yang dikumandangkan oleh orang yang azan tadi. Siapa yang azan maka dia iqamah. Itu sunnah demikian. Siapa yang azan maka dia apa? Dia iqamah. Jangan yang azannya subuh doang, yang iqamahnya si Yusuf, jangan tuh. Harus sunnahnya demikian. Sunnahnya siapa yang azan maka dia apa? Dia iqamah. Kapan bangunnya kita? Dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bangunnya kita berjamaah pada waktu si orang yang mengumandangkan kalimat iqamah sampai pada kalimat habis la ilaha illallah, baru kita apa? Baru kita berdiri bangun. Sekalipun sunnah jangan ditinggalkan. Kata Sayyidina Imam Abdullah bin Al-Qarr rahimahullah, orang yang meninggalkan hal yang sunnah satu hari pasti akan meninggalkan hal yang wajib. Sekalipun sunnah jangan ditinggalkan. Itu demikian. Makanya setiap ibadah kita kudu pakai apa? Kudu pakai ilmu. Tadi azan tuh, bayangkan di sini pun demikian. Seleksi si muazzinnya, jangan sembarangan muazzinnya. Seleksi muazzinnya, siapapun orangnya dites dulu. Ada orang yang ngerti di sini, siapa guru di sini, tes dulu, bisa kan? Benarkah azannya? Baru silakan azan. Kenapa demikian? Ini speaker kemana-mana. Setiap huruf yang salah diucapkan, kan orang semua dengar. Tuh azannya begitu kok. Asyhadu an la illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kok ilnya pakai tasdid? Yang pertama kan ilah. Asyhadu an la ilah. Nggak pakai apa? Tasdid. Anda kan berkali-kali pakai tasdid di sini. Asyhadu an la ilaha illallah. Siapa yang dengar begitu? Jadi kata Rasulullah demikian. Pada hadis ini kata Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang ada nanti pada hari kiamat akan Allah kumpulkan lehernya paling apa? Paling panjang. Kenapa demikian? Sampai muazzin nanti Allah kumpulkan di alam mahsyar, pada mahsyar di hari kiamat, lehernya paling panjang. Biqaulihim, sebab mereka pada waktu azan ada satu kalimat yang mereka ucapkan, yaitu kalimat apa? La ilaha illallah. Tuh demikian tuh. Sebab itu kalimat yang diucapkan pada kalimat azan yang mereka iqamah, yang mereka kumandangkan, maka nanti pada hari kiamat leher mereka nanti paling panjang di antara semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ya, si muazzin tolong tuh. Kenapa demikian? Karena setiap ibadah kita perlu ilmu. Nggak boleh salah-salah. Setiap ibadah pun untuk ibadah pakai ilmu, wajib hukumnya. Karena wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mahdudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal ibadah tanpa dasar ilmu agama, maka seluruh amal ibadahnya dia tolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi azan penting itu, paling vital. Kan sebelum supaya kita mesti apa? Sunnah kita azan. Kemudian para jamaah sekalian, yang kedua kata Rasulullah SAW,
Innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas nerakanya bagi siapa? Bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allah haramin neraka nggak bakal dimasukin oleh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, luar biasa ente. Luar biasa itu kalimat la ilaha illallah. Sampai demikian, neraka nggak bakal dimasukin, nggak bakal disinggahin oleh orang yang memang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini udah pasti, mutlak. Kenapa demikian? Yang mengatakan siapa ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian, di zaman Nabi Isa alaihissalam itu pernah hidup salah seorang laki-laki. Bininya udah meninggal dunia, tapi dia setiap hari malah dikuburan bininya. Nggak mau kawin lagi, nggak mau ada orang, karena bininya adalah perempuan yang paling cantik di zamannya. Sampai dia nggak mau apa? Nggak mau kawin. Kalau kita gimana begitu? Masih basah dia. Masih basah berbelum kering. Itu kemudian berpulai kawin. Nah, ini zaman Nabi Isa ada seorang laki-laki yang cinta habis dengan bininya. Bininya mati nggak mau apa? Jarang-jarang kita begitu, jarang-jarang. Sekarang begitu bisa udah gede deh. Orang laki. Kita kan semua kan MBA semua nih, masih bini atuh. Dia nggak mau kawin lagi, nggak bisa lewat. Dia nangis setiap hari di kuburan tuh. Kata Nabi Isa, engkau kenapa wahai ibadallah, hamba Allah? Apa dia bilang? Wahai Nabi Allah Isa, ini yang dalam kuburan ini saya. Saya sedih karena saya ditinggal mati olehnya, dan dia termasuk perempuan yang paling cantik di zaman sekarang, paling cakep di zamannya. Wahai Nabi Isa, tolong hidupkan istri aku. Karena bisa punya mukjizat bisa apa? Menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Isa ikutin tuh, minta kepada Allah, "Qum ya ahlul kubur, bangun wahai ahlul kubur, bangun." Pas bangun, itu gede lagi. Dia kaget, dia bukan bini Ali kan bisa aja jadi bini. Bisa aja bini kalau bini. Salah kau bang. Dia pedang sama ini. Dibangun lagi, itu bukan dia, bisa bukan. Masa hitam gede bau gede. Langsung nih orang yang hitam gede tadi mengucapkan dengan cepat kalimat la ilaha illallah Isa ruhullah. Ini orang kafir. Ini orang awalnya orang apa? Orang kafir. Kesempatan dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam, langsung dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Isa ruhullah. La ilaha illallah Isa ruhullah. Isya tuh, kita terusin. La ilaha illallah Isa ruhullah. Singkat cerita, kemudian Nabi Isa bangunin lagi istrinya ini, dibangunin, bangun gua. Pas bangun benar, perempuan paling cantik kata suaminya nih, benar, ini dia Nabi Allah Isa alaihissalam. Kemudian hidup lagi itu seperti biasa. Ini perempuan pas udah sampai rumahnya, depan rumahnya lewat laki-laki yang sangat tampan, yang sangat ganteng. Lakinya nggak cakep, lakinya jelek, lakinya hancur. Dia di depan rumahnya ada seorang pemuda lewat, gantengnya luar biasa dan anak raja. Kalau berarti kan kaya. Lakinya nih bukan orang kaya, orang sederhana. Kemudian ini perempuan langsung jatuh cinta ini anak raja itu. Langsung disamperin, langsung mengutarakan hatinya. Terima langsung tuh. Ditinggalin laki yang jelek tuh. Makanya musibah. Laki yang jelek ditinggalin. Langsung dia pilih anak raja yang sangat tampan tuh. Kemudian dia berdoa terus, lakinya pas bangun ngerusin, mandi bini gue, enggak. Ada kabar dari orang kampung, ternyata sedang berdoa dengan siapa tadi? Anak raja. Disamperin, dibilang, wah istri aku. Dia nggak ngaku, laki jelek kamu. Wah istri aku. Bukan, kamu bukan suami aku. Ini saya adalah
budak perempuan anak raja ini bilang begitu dengan ngaku sebagai suaminya, lagi berebut ngomong dengan anak raja ini juga, lagi berebut ngomong lewat Nabiullah Isa alaihissalam. Kemudian kata Nabi Isa, ada apa? Wahai Nabiullah Isa, ini istri saya yang telah kau hidupkan kembali, nggak ngaku saya sebagai suaminya, sampai suruhan yang kau jelek. Gak diakuin, wahai Nabiullah Isa, saya gak diakui sebagai suaminya. Kata Nabiullah Isa, benar, ini suami engkau dan kau istrinya. Tuh, kenapa kau berbohong, berdusta? Langsung Nabiullah Isa alaihissalam berdoa kepada Allah, minta dimatikan kembali, mati kembali. Kata Nabiullah Isa alaihissalam, ketahuilah wahai seluruh umat aku, orang yang pertama tadi yang hitam legam, laki-laki yang tadi saya hidupkan, dia matinya kafir, tapi sebab dia mengucapkan kalimat apa tadi? La ilaha illallah, maka dia Allah takdirkan menjadi orang yang beriman kepada Allah dan selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab mengucapkan kalimat apa tadi itu? Kalimat la ilaha illallah. Jadi luar biasa. Jangan sepelein itu kalimat la ilaha illallah. Nabi yang jamin tadi, Allah mengharamkan setiap orang hamba Allah yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa yang Allah haramkan tidak akan tersentuh oleh nerakanya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya bersama-sama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله على بركات الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام
يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.